ملکہ کہاں ہے سنبل؟ کچھ معلوم ہوا کیا؟ بازار گئے ہیں ملکہ، انہیں بھی اسی وقت جانا تھا۔ بس کرو خاتون، کیا ہوا ہے؟ انطاکیہ سے جن کو آنا تھا وہ مہمان آ گئے ہیں، فاطمہ سلطان کے سابق شوہر۔ مرمر محل بھیج دیا گیا ہے، آپ کے منتظر ہیں۔ اعلیٰ، لقمان کو خبر دو، وہ میرے ساتھ جائے گا۔ لباس لے کر آؤ میرا۔ فاطمہ سلطان نے اپنی ہمشیراؤں کے نقش قدم پر چل کر آپ کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے ملکہ، لیکن ان کا اصل مقصد شہزادہ مصطفیٰ کی تخت نشینی ہے، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ۔ پائے تخت آنے سے پہلے وہ امسیہ ایسی لے گئی تھی۔ مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ تو یہ مقصد ہے اس کا۔ مصطفیٰ بادشاہ، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب سن چکی ہوں میں۔ لگتا ہے کہ آپ کی سابقہ زوجہ فاطمہ سلطان نے بہت دکھ دیے ہیں آپ کو۔ وہ سب میرے لیے ناقابل بیان ہے ملکہ، اس کے باوجود بھی میں نے کبھی ان کی حرمت میں کمی نہیں آنے دی۔ میں آپ کے لیے کوئی راستہ تلاش کروں گی۔ مہرماں، صحت یاب دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ حورم، شہزادی، آقا تشریف نہیں لائے؟ وہ کچھ دیر میں تشریف لائیں گے، آپ آئیے بیٹھیے۔ رستم دکھائی نہیں دے رہا۔ تمہاری صحت مندی کے بعد وہ عرض گبینہ جانے کے لیے دن گن رہا ہوگا۔ چند ہی روز میں روانہ ہو جائیں گے وہ۔ ہمارے دلیر شہزادے کیسے ہیں آقا؟ اپنی ریاستوں میں عافیت سے دن گزار رہے ہوں گے۔ خبر ملتی رہتی ہے مجھے ان کی۔ میری تمنا ہے کہ وہاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سکون سے رہیں۔ آپ بتائیے شہزادی، امسیہ سے ہوتی ہوئی یہاں پہنچی ہیں آپ؟ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا اسی کے باعث ان سے ملاقات کرنے گئی تھی۔ قیام ایک ہی دن کا تھا۔ مصطفیٰ کیسا ہے؟ حادثے سے بہت رنجیدہ تھا، آخر اس کی منظور نظر امید سے تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو اللہ کبھی خوشیاں نصیب نہیں کرے گا۔ ظلم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ آؤ۔ میرے آقا، انطاکیہ کے صوبیدار مصطفیٰ پاشا تشریف لائے ہیں۔ مگر آقا، فاطمہ، مجھے حرم سب کچھ بتا چکی ہے۔ پاشا کے ساتھ تمہارے جو بھی مسائل ہیں انہیں مزید بڑھنے سے پہلے حل کر لو تو بہتر ہے۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آنے دو۔ میرے آقا، شہزادی، مصطفیٰ پاشا کو کیوں بلوایا تم نے؟ میں سمجھی تھی اس سے آپ کو خوشی ہوگی، کیونکہ ایک زمانے میں آپ ان پر جان دیتی تھی۔ کم از کم ان سے بے وفائی کرنے سے پہلے۔ کس بے وفائی کی بات کر رہی ہو؟ کوئی بے وفائی نہیں کی میں نے۔ حقیقت ہے یہ تو۔ آپ کے، میرے اور مصطفیٰ پاشا کے درمیان کوئی راز پوشیدہ ہے۔ راز نہیں ہے کوئی۔ پاشا نے الزام لگایا ہے مجھ پر اور تم نے فوراً یقین بھی کر لیا۔
یہ مت سمجھے کہ مجھے یہ بات ان سے معلوم ہوئی ہے. اگر آپ چاہیں تو شہزادی میں نے جس طرح پاشا کو بلوایا ہے یہاں، اسی طرح اس کو بھی بلوا سکتے ہوں جس کی وجہ سے یہ شادی ختم ہوئی تھی. لگتا ہے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئی ہو تم. اس طرح حملہ کرنے کا تو یہی مطلب ہے. پہلا پتھر آپ نے پھینکا تھا شہزادی، دوسروں کی طرح حملہ کیا تھا. آقا کو بتانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے علاوہ وہ کسی کی بات پر یقین نہیں کر سکتے. میں کہہ دوں گی یہ الزام ہے. آقا میری ہی بات پر یقین کریں گے. اگر یقین نہ کیا تو کیا کریں گی؟ اور آقا کو یہ صورتحال میں بساتے خود بتاؤں گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد. خرم، اچھی ہے یا بری، تمام حقیقت اسد کے مانند ہے. اگر اسے ذرا سا چھیڑا جائے تو کل عالم میں ہنگامہ برپا ہو جائے. حقیقت ایسا گہرا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں. اس سمندر کا پانی اپنی گہرائی تک آگ سے بھرا ہوا ہے. اس کی سب لہریں موتیوں جیسی ہے جان. وہ حقیقت آگ کی بارش جیسی ہے جس کے ایک قطرے سے کرۂ زمین خاکستر ہو جائے. جس کے ایک قطرے سے بچنے کے لیے کتنے ہی لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے کی خواہش کریں اور کتنے ہی غرقاب ہو جائیں، اپنی جان ہار جائیں. مددگار خدا ہے، مددگار خدا ہے. خدا ہی ہمارا مشکل کشا ہے، خدا ہی ہمارا مشکل کشا ہے. خدا ہماری منزل اور اس کا حاصل ہے، خدا ہماری منزل اور اس کا حاصل ہے. ہر انسان کو خاک سے بنایا گیا ہے. ہر انسان کی روح میں سورج کی روشنی موجود ہے. وہاں کتنے ہی زور آور نہایت طاقتور افریت موجود ہے. انسان جن اشیاء کا متلاشی رہتا ہے، وہ ہر شکل، وہ ہر صورت، وہ تمام کی تمام اشیاء انسان کے ذہن میں موجود رہتی ہیں. جب انسان کا دل رنج اور صدمے سے بھر جاتا ہے، دوسری جانب سے ایک فرشتہ آ کر تسلیاں دیتا ہے. ہمارے خیالات بی بی مریم کی طرح معصوم ہوتے ہیں جنہیں یہ دنیا گناہ آلود بنا دیتی ہے. شب جس حقیقت کو چھپاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو خون آشام گنبدوں سے بارش کی طرح برس رہا ہے؟ کہیں یہ میرا اپنا ہی خون جگر تو نہیں؟ کہیں یہ تقدیر تو نہیں؟ کیا خون کی بارش تھم جائے گی؟
या हर चीज को खून में बर्ताव कर देगी। शहजादी, खुश आमदीद हुरम। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? आप घबरा ना गई हो ये सोचकर आ गई। आपकी रवानगी की तैयारी पर बसाते खुद तवज्जो दे रही हूँ। जल्द अज जल्द आपके शयान शान एक जश्न के साथ आपको रुखसत करूंगी। मैंने तुमसे कहा था जहां मैं होती हूँ वहां रंज महल की कोई जगह नहीं होती। देख लिया ना तुमने, तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आई, क्योंकि इतने हादिसों के बाद तुम्हें इसकी सख्त जरूरत थी। मैं दरअसल आपकी रवानगी के बाद जश्न मनाऊंगी। अगर आपको कोई खास आरज़ू हो तो लाजमन मुझे खबर कर दीजिएगा। रवानगी में तो अभी वक्त है। उस दिन तक कौन जीता है कौन मरता है किसे मालूम हो रहा? रुस्तम पाशा भी चले गए। अल्लाह जल्द वापस लाए शहजादी। आमीन। शहजादी, अगर पाशा के वापस लौटने तक आप यहीं कयाम करें तो बहुत खूब होगा। अगर जरूरत हुई तो आ जाऊंगी। शहजादी, मुझे बहुत खुशी हुई आप आ गई। शुक्रगुजार हूं। मेरे बगैर कोई जश्न नहीं हो सकता, इसलिए मैं आ गई। हूर जहां, कैसी हो तुम? महल में खुश होगी अल्लाह की रजा से। शहजादा जहांगीर के होते हुए नाखुश रहना मुमकिन नहीं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। खूब। शहजादी, आपकी रवानगी की तैयारी मुकम्मल कर ली है। आका से भी बात हो चुकी है। अल्लाह की रजा से आने वाले आइंदा हफ्ते आप रवाना हो जाएंगी। खबर नहीं क्या तुम्हें? आका ने रवानगी मौखर कर दी है। आखिर बरसों बाद आई हूं, इसलिए आका ने रोक लिया मुझे। मौसम सरमा की भी आमद है। किस्मत में हुआ तो पाई बाग में मौसम बहार देखूंगी। चलो, बुतों की तरह खड़ी क्यों हो? रक्स करो, मौसीकी बजाओ। आइए खाना तनावुल कीजिए। मैं समझ रही थी आपके साथ समझौता हो जाएगा। समझौता हो सकता था अगर तुम मेरी रवानगी की बात न करती। कोई ना कोई रास्ता निकल सकता था। आप क्या सोच रही हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मुझे जरा भी नुकसान पहुंचा तो आपके सारे राज हर कोई जान जाएगा। मुझे एक दिन बाहर हाल जाना तो है हुरम, लेकिन जो यहां रहेंगे तुम उनका सोचो। अनकरीब एक शहजादा पैदा होगा और तुम्हारी हुकूमत खत्म होगी। मैं तुम्हारी जगह होती तो खुद को मुस्तहकम करती, तुम्हारी तरह कमजोर नहीं पड़ती। वालिदा इजाजत दे, मैं जाना चाहूंगी। हुमा शाह मेरे बगैर नहीं सोती। अरे ठहरो मेहरमा, अफीफा खातून आप जाइए और हुमा शाह को हमारे पास ले आइए। मैंने भी कहा था लेकिन शहजादी नहीं चाहती। आप तशरीफ लाइए शहजादी। आपको अपने महल में मधु करना चाहती हूँ मैं। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं कैसे मुमकिन है? और रुस्तम की गैर मौजूदगी में काफी वक्त मिलेगा। सारी रात बातें करेंगे, खूब रहेगा। इतना भी खूब नहीं होगा शहजादी। सारी उम्र लुत्फ लेते हुए तो नहीं गुजारी जा सकती। और अब आपके खावंद भी यहाँ हैं, उनके बारे में सोचिए। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वालिदा भी ऐसे ही कहा करती थी। काश के आपने मरहुमा वालिदा की बातों पर ध्यान दिया होता तो अपने शौहर से ताल्लुकात खराब न करती।
शहजादी, मैं भी आपके हमरा महल तक चलती हूँ। उसकी रवानगी की तैयारियां मुकम्मल है ना? जी मुकम्मल है। खातून की मां बनने में कितना वक्त रह गया है? तबीबा ने 2 महीने का बताया है। मलिका, अगर शहजादा पैदा हुआ तो हम क्या करेंगे? फातिमा सुल्तान को अपनी रवानगी की परवाह तक नहीं। बहुत खुश लग रही हैं। निहायत जिंदा दिल शहजादी है, इनके लिए यूं ही तो नहीं कहा जाता। लेकिन इस कदर होंगी इसका अंदाजा नहीं था। लगता है इनके जहन में कुछ है। शायद पायतख्त में रहने के लिए कोई तरीका ढूंढ लिया होगा। रवानगी तो तय है, खामोशी से रुखसत हो जाए तो बेहतर है। दूसरी सूरत में इसका वकार खाक में मिला दूंगी। चंद रोज बाकी रह गए हैं। देखें जरा खातून कितने नदीवेपन से खा रही है। क्या हुआ संबल, घबराए हुए क्यों हो? मलिका, कोई खौफनाक मंजर देख लिया है क्या? कुछ ऐसा ही हुआ है। मरमर महल से आ रहा हूँ मैं। फातिमा सुल्तान के शौहर का वक्त पूरा हो गया। वो इस दुनिया से रुखसत फरमा चुके हैं। ये कैसे हो गया? अच्छा समझ गई कि क्या हुआ है उसके साथ। हाँ, जहर दिया है उसे। नहीं, जहर तो नहीं दिया उन्हें, लेकिन तकदीर इलाही के सामने सब बेबस है मलिका। कसम से मलिका, कैसे कहूँ मैं, गुस्ताखी की माजरत। खुशी के सबब उन्होंने इतना खाया कि मुस्तफा पाशा के जो हाथ लगा सब खा लिया। मुरब्बे, मेवे, फल, मिठाई दोनों हाथों से। उनकी उम्र ज्यादा थी। उनकी हालत तो आप जानती हैं मलिका। फातिमा सुल्तान से घबराओ तुम संभल। मेरी अकल में तो ये बात कभी ना आती। खिला खिला कर उसकी जान ले ली। अब बेवा हो जाने के बाद वो इस महल से कभी नहीं जाएंगी। वैसे उसका मकसद भी यही है। चलो जान छूटी, उसका वक्त पूरा हो गया था। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। फातिमा, अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। लेकिन किस्मत नहीं चाहती थी कि मेरा घर बसे। आपका जो हुक्म मलिका। शहजादी, मैं तो आपसे बात करने के लिए इद्दत खत्म होने का इंतजार कर रही थी। मुझसे दूर रहने के बहाने क्यों बनाती हो हुरम? मैं यहाँ हूं तो बात तो करनी पड़ेगी। हमारा करीबी रिश्ता है। मोहब्बत के होते हुए जंग किस लिए? इत्मीनान रखिए, मैं आपके राज इफ्शा नहीं करूंगी। मुझ पर एहसान जताने की कोशिश मत करो। पाशा मरहूम हो चुके हैं। अब वो साबित करना मुमकिन नहीं है। और हाँ, जहांगीर को देखा था कुछ देर कबल। कुथाया जाने के लिए आका से इजाजत मांगी है। जानती हूं मैं। आका ने मुनासिब समझा है। 1-2 रोज में हूर जहां के साथ जाएगा इंशाल्लाह। हूर जहां भी जाएगी। मेरा भतीजा उसके साथ जाना चाहता है। क्या हर्ज है? उसकी हमसफर बन जाएगी वो।